अरब का रहने वाला एक जवान सी ते उस जवान का नाम सी शन, शीन नून शन। बड़ा अकलमंद ते बड़ा ज़हीन सी। यह जिहड़ी अकल है ना, ये किसी की विरासत नहीं, यानी कि प्यो दादे तो अकल जिहड़े मतलब प्यो सियाणा ते दा मतलब ये नहीं कि पुत्तर भी सियाणा होना है तो जां ओहदा पुत्तर है तो वह भी सियाणा होना है, जां ओहदी अगू धी सियाणी होनी है। बड़े बड़े सियाणियां दे विचों बेवकूफ ने ते बड़े बड़े बेवकूफां दे विचों अगू सियाणे जम पे ने। यानी कि अकल किसी दी मेरास या विरासत नहीं। वो शन बड़ा सियाणा बंदा सी। एक दिन होया इस तरह भी घोड़े ते सफर पिया करदा है, किते जांदा पिया ते थक गया, एक बूटे दे थल्ले बह गया। बई दोपहर लगी है तो चलो झट इत्थे सुस्ता लेना, आराम करना ते फिर अपना सफर नूं निकल जावांगा। जो साह लैण वास्ते बूटे दे थल्ले बैठा सी ते उधरों एक होर जवान आ गया घोड़े ते सवार ना, वो भी इहदे कोल आके ते रुक गया। दोवें बह गए। वो जिहड़ा जवान सी वो आके शन नूं पुछण लगा भी जणिया तू कौन है ते कित्थे चलना है। उन्हें दसिया भी इंज इंज मेरा सफर है कोई, तो मैं किते जाना पिया ते साह लैण दी गरज दे नाल ना झट के इत्थे बूटे थल्ले बह गया। चलो झटक बैठे दोवें तो उस आख्या मैं भी उधर नूं जाना जिहड़े पासे नूं तूं जाना, ते चलो दोवां घोड़े मेरा मतलब अपने अपने घोड़े उत्ते बैठे ते दोवें टुर पे। हुण शन भी चुप्पे ते वो जिहड़ा जना है वो भी चुप्पे, दोवें चुप चपीते ना अपने अपने घोड़े ते बैठे ते घोड़े नाल नाल इंज टुरदे ने पे, चुप चुप मेरा मतलब सफर करन लग पे। थोड़ा जिहा गांह जाके ना ते शन ने उस जने नूं आख्या, उन्हें आख्या गल इस तरह भी जां तू मैनू चुक लै ते जां फिर मैं तेनू चुक लैना, ताकि साडा सफर जिहड़ा ना वो सौखा लंघ जाए। वो जिहड़ा बंदा सी ना वो शन नूं वेख के ते आखन लगा मैनू कुछ शदाई लगना है तू, आ मेरा मतलब तू अपने घोड़े ते बैठा मैं अपने घोड़े ते बैठा वां, हुण मैं तेनू चुक लां जां तू मैनू चुक ले, ये किधर दी गल होई। आ घोड़ियां ते बैठा, घोड़ियां सानू चुके आ नहीं जाने आ। शन मुस्कराया थोड़ा जिहा। खैर सफर करते रहे। थोड़ा जिहा गांह गए ना तो अगे कोई फसल सी, मतलब मकई दी जां कनक दी जां दी भी फसल सी, कोई फसल तैयार। शन वो दूसरे बंदे नूं आख लगा, आंदा गल सुन आ जिहड़ी फसल है ये भला खाकती है कि जां खाण वाली है जे। उन्हें ना बड़ा कबड़ीक है ना बड़े गुस्से नाल उहदे शन नूं वेख्या। उस आख्या अगले तेरे सवाल से मैं बड़ा हैरान हाँ, ते कोई पुट्ठी जी गल कर जड़ी वो तेनू नज़र नहीं आउंदा, दो डेले रब तेनू दित्ते ने, वेख फसल खलोती है, जे खाधी गई हुंदी ते मेरा मतलब खेत खाली हुंदा ना। तो शन फिर थोड़ा जिहा मुस्कराया, उस आख्या चलो ठीक है। अज तू गांह गए ना थोड़े जे एक बस्ती दे नेड़े अपड़े अगे कोई जनाजा पे जांदा सी। हुण शन ने उन्हें फिर सवाल कर दिता, आखन लगा गल सुनो आ जिहड़ा मंजी दे उत्ते ना कोई जवान पाए है ये भला जिंदा कि मर गए है। तो इनू ना सच्ची मुची गुस्सा चढ़ गया तो बाबा चढ़ गया। किवें पुठे पुठे सवाल करदा, गर्मी का मौसम होवे तो अपने आप को पिया गुस्सा चढ़ता, बंदे नूं अपना आप भी चंगा नहीं लगता, तो जो कोई गल्लां भी पुठियां पुठियां करे तो उस आख्या, उन्हें आख्या तू पागल तो नहीं, कोई शदाई लगना मैनू, तो मेरा मतलब हूँ तो कन्फर्म हो गया ना कि तू कोई बड़ा वड्डा शदाई है, पागल है। वो कभी जिउंदियां भी किसी मतलब मंजी के उत्ते पा के खड़िया तो मतलब जनाजा उसका खड़िया, आखिर वो मर गया तो उन्होंने मंजी तो उन्हें पाया ना। ये मुस्कराया ऐसा कि चलो ठीक। अगां गए ना ये जवान जिहड़ा ना शन नूं आखन लगा, आंदा गल सुन बंदा तो तू कोई पागल जिहा ही है, शदाई ही है, ते सफर तेरा गांह बाबा है, ते टाइम रोटी का होया तो रोटी खा लै तो लंघ जाएगा, बंदा तो तू अकलों पूरा ही है। उस आख्या चलो ठीक है। हुण इन्हें दावत दी भी रोटी खा लै, टाइम होया दोपहर लगी है तो रोटी खा लै, तो शन ने कबूल कर ली तो घर टुर गया। ये बंदे ने ना घर जाके अपनी धी नूं आख्या, बेटी नूं आख्या भी पुत्र
ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਈਏ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸ਼ਦਾਈ ਕਿੰਝ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਪੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੜੀ। ਤੇ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿਲਾਵੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿਲਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿਲਾਵੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘ ਜਾ। ਆਖ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਧੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਖ ਲਗਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਸਲ ਖਾਧੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਖ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਤੀ। ਆਹੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸੋ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਫਸਲ ਖਾਕਤੀ ਹੈ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆੜਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਦੁਆਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਆਖਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜਹਾਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੋਏ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਆਈਏ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂ ਮਰੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ ਬਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਓ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਪਿਓ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋਣਾ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਰਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਬਈ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਧੀ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਝ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੰਝ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਏਡੀ ਸਿਆਣੀ ਤੇ ਏਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਦਨਾਏ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਜੀ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਸਲ ਖਾਣ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ,
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੇਮਾਨੀ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਟੈਚ ਨਾ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਖੁਦ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹਿਸ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੱਜ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਆਸ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਬੇਮਾਨੀ। ਗੱਲ ਮਾਣੀ ਖੇਜ਼, ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਸੈਯਦ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇ? ਹੁਣ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਥੱਕ ਮਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ, ਚੀਲ ਦੀ, ਬਾਜ਼ ਉਕਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ।